नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे कोटिया महिला माने पाइले सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका। तेबे सुभद्रा एक विप्लव परिणत होइछि। मुख्यमंत्री कहते ब्रह्मपुर आंबपुर ठारे राज्यर 1 कोटी महिला मानकु सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका प्रदान करिसेंति। ए अवसर में मुख्यमंत्री स्वाधीनतार रास्ता खोली पारिछि। सबु माँ मानकु 2टी किस्ती 10,000 टंका लेखाएं मिलिछि। मुख्यमंत्री भाव से दिन गौरवमय दिन बोली कहते। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पूर्व सरकार को समालोचना करी कहते जो मैंने पचारुंट आम सरकार 9 मासरे कौन करिछि सेमानंकु कहतु 24 वर्ष जो सरकार महिला मानक पई केवल स्लोगान देउथिले मोहन सरकार क्षमता को आसिबार मात्र 24 मिनिट रे ऐतिहासिक सुभद्रा योजना कार्यकारी करबा पई निष्पत्ति नैथिले। परवर्ती खबर आसंता सप्ताह बढ़ीजिव महंगा भत्ता। तेबे आसंता सप्ताह केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानकु मिलवाक जाउछि एक बड़ खुशीर खबर। केंद्र सरकार होली पूर्व महंगा भत्ता और महंगा रिलीफ वृद्धि घोषणा करिपारंती। याद्वारा केंद्रीय कर्मचारी मानक दरमा और पेंशनभोगी माने पेंशन रे विपुल वृद्धि घटिबाकु जाउछि। सरकार प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई रे महंगा भत्ताटी वृद्धि करती। अवश्य यार आनुष्ठानिक घोषणा किछि समय मध्य कराजिबो। एथर वर्षर प्रथम महंगा भत्ता मार्च मासर प्रथम लागू हेबाकु जाउछि। सरकार प्रति वर्ष 2 थर 1 जनवरी और 1 जुलाई महंगा भत्ताटी वृद्धि करती। अवश्य यार आनुष्ठानिक घोषणा किछि समय मध्य कराजिबो। एथर वर्षर प्रथम महंगा भत्ताटी मार्च मास 1 तारिख लागू होइछि। होली पूर्व सरकार डीएर वृद्धि मध्य घोषणा करिपारंती बोली खबर रही। परवर्ती खबर 28 तारिख पर्यंत पीजीर नामलेखा हेबो आवेदन। तेबे स्नातकोत्तर नामलेखा एकक नामलेखा प्रवेश परीक्षा हेबो। एथिपाई आसंता सोमवार ठारू आवेदन आरंभ कराजिबो। तेबे वर्तमान फॉर्म पूरण तारीख आरंभ होइथिबा बेले आसंता 28 तारिख पर्यंत आवेदन करिपारिबे। साम्स वेबसाइट रे आवेदनटी करिपारिबे। तेबे 28 तारिख रे नामलेखा प्रक्रिया शेष हेबा परे 29 तारिख रे फॉर्म संशोधन हेबो। तेबे क्यारियर को मार्क को चलित परीक्षा रे धरा जिवो नाही। परीक्षा मार्क को नहीं पिला चाकरी करिवे। जुलाई 10 तारिख पाठपढ़ा आरंभ हेबो। एने उच्च शिक्षा विभाग विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जाई अछि। एप्रिल 28 तारिख रो एडमिट कार्ड टी एसबी वेबसाइट रे उपलब्ध हेबाकु जाउछि। मे मास 4 तारिख रो 18 तारिख पर्यंत हेबो परीक्षा। प्रथम पर्यायर नाम लेखा और 4टी राउंड रे करा जिवो। परवर्ती खबर सोमवार आंदोलन ओह्लाइबे शिक्षक कर्मचारी लयर पीएमजी रे करेबे विशाल समावेश। तेबे अनुदान योग्य स्कूल और कॉलेज को अनुदान राज्यर समस्त नूतन अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेज को चाकरी शर्तावली पेंशन प्रदान 2004-2013 मध्य नियुक्त चुक्तिभित्तिक शिक्षक मानकु 6टी नेशनल इंक्रीमेंट सहित वरिष्ठता प्रदान आदि दाबी नहीं आसंता सोमवार दिन आंदोलन को ओह्लाइब ओडिशा स्कूल और कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वित समिति। लयर पीएमजी रे विशाल समावेश कराजिबो बोली कहा जाउछि। शनिवार एक सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दी समिति पक्षरु कहा जाई अछि। परवर्ती खबर एही स्कीम रे वरिष्ठ नागरिक मानकु मिलिबो 20,000 टंकारु अधिक टंका। तेबे आपण मध्य जने वरिष्ठ नागरिक तेबे आपण पोस्ट ऑफिस रो सीनियर नागरिक संचय योजना रे टंका विनियोग करे प्रति मास रे आयर उत्स सृष्टि करि पारिबे। पीओ सीनियर नागरिक संचय योजना यह होछि एक विशेष सूचना। यदि जने वरिष्ठ नागरिक एठारे 5 लाख टंका विनियोग करंती तेबे से प्रति त्रैमासिक 10,250 टंका रोजगार करिपारिबे। जो कारण 5 वर्ष मध्य आपण केवल सुधरू 2 लाख टंका पर्यंत रोजगार करिपारिबे। एठारे आपण प्रति मासरे 3,416 टंका रोजगार करिपारिबे। तेणु जदि जने वरिष्ठ नागरिक सर्वाधिक 30 लाख टंका पर्यंत विनियोग करंती तेबे तांको वार्षिक 2,46,000 टंका सुध मिलिबो। यार अर्थ आपण मासिक भितरे 20,500 टंका और त्रैमासिक 61,500 टंका पाइबे। परवर्ती खबर 12 वर्ष है आसूची स्वतंत्र कृषि बजेट।
ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣାର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଅଛି। ଗଲା 12 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍। ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ଟି ଆସୁଅଛି। କୃଷି ବଜେଟ୍ର ପୁରା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ କୃଷି ବଜେଟ୍ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଅନୁଦାନ। ତେବେ 2024-25ରେ 31,56,253 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। 2025-26ରେ 35,48,100 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅର୍ଥଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିବ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ SJTA ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ। ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା କେବଳ ମହୋତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟକର ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ GSTର ପାଳି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଲେ ସଂକେତ। ତେବେ ଆୟକର ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ GSTର ହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ହାର ଏବଂ ସ୍ଲାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଆୱାର୍ଡସରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, GST ହାର ଏବଂ ସ୍ଲାବକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବାର କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ନିରପେକ୍ଷ ହାର 1 ଜୁଲାଇ 2017ରେ GST ପ୍ରଚଳନ ସମୟରେ 15.8%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 2023ରେ 11.4% ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ 11 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ 11 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୁଜରାଟ ନବସାରୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପରିଚାଳନା। ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍କିଲ୍ ୱେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଡାଇକରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲ୍ ୱେ। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହୀରାକୁଦ ଗସ୍ତ କରି ହୀରାକୁଦର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ଅଞ୍ଚଳ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ସାଇଫନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ତେବେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଙ୍କୀ ରେଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏବେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଲାଗି ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଏବଂ ମହଲ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଆଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ମହିଳା ଦିବସ। ତେବେ ଆଠଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶନିବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପିକ ବବିତା ସାହୁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରି ମହିଳା ଦିବସର ପାଳନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ସରିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,
ବସିରା ବେଗମ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଭାରତର ମହିଳାମାନେ କିପରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫଗୁ ଦଶମୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାଲିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଗୁ ଦଶମୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପାଳନ ହେବ ଉତ୍ସବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଫଗୁ ଦଶମୀରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିବେ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସ୍ଥଳ ସେନା। ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତ। T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦେବ ବଳ। ସେନାର T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ରୁଷର ରସବନାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ $248 ମିଲିୟନ T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଅଛି। ସେନାର T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଷଠାରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଣିବ ଭାରତ। T-72 ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 780 ହର୍ସ ପାୱାର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ହୋଲିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଫାଇନ୍। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ସହଜରେ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଓଭର ସ୍ପିଡିଂ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେବା ଅପରାଧ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଜରିମାନା ବହୁ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜରିମାନା ଦେଇ ଚାଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ 10,000 ଏବଂ 6 ମାସର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ 15,000 ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଲିମ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବାରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷଯୋଡ଼ା ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ SHG ଗ୍ରୁପର 25 ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 45 ଦିନ ଧରି କଣ୍ଢେଇ ତିଆରିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କୌଶଳ ତଥା କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦୁଝର ITDA ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପକାଇପାରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା। ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନି କମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହେବ। କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ କାମ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଚାପରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଏକ ଛୋଟ ରପ୍ତାନି ବଜାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଟୋ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବହୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ସେନା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ତାଣ୍ଡବ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 2 ମାସରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 134% ଭୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମହାଶକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ 689 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 222 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, 98 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ବାକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने पर बिल्कुल भूलंतु नहीं। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हम लेटेस्ट अपडेट्रे सेते बड़ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।